वेङ्कटपतेर्विष्णोः परां प्रेयसी तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकां तत्क्षान्तिसंवर्धिनी पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवती वन्दे जगन्मातरम्। पद्मावती पाहि अलमेल्मङ्ग पद्मनाभप्रिय अलमेल्मङ्ग पद्मोद्भव पाहि अलमेल्मङ्ग पद्मालय पाहि अलमेल्मङ्ग 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 पाहि हरिप्रिये अलमेल्मङ्ग 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 पाहि मां श्रीमान् यस्याः प्रियः सन् सकलमपि जगज्जङ्गमस्थावराद्यं स्वर्भूपातालभेदं विविधविधमहाशिल्पसामर्थ्यसिद्धं रञ्जन् ब्रह्मामरेन्द्रैस्त्रिभुवनजनकस्तूयते भूरिशो यः सा विष्णोरेकपत्नी त्रिभुवनजननी पातु पद्मावती नः पातु ಪದ್ಮಾವತಿ ನಃ. ನಮಃ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ. ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕಾರ್ತಿಕ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಧ್ವಜಾವರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ನಡೆದಿರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ತಾಯಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಈ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಈಗ ಧ್ವಜ ಅವರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹದ್ದಾಗ್ತಿದೆ. ನಾಳಿನ ದಿನ ಪುಷ್ಪಯಾಗ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹದ್ದು. ಆದರೆ ಈ ಧ್ವಜ ಅವರೋಹಣದೊಂದಿಗೇ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗುವಂತಹದ್ದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆರಂಭದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜದ ಆರೋಹಣ, ಈಗ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ವಜದ ಅವರೋಹಣ. ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಧ್ವಜವನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕು ವಿದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಬಂದಂತಹ ದೇವಾದಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ತಿರುಗಿ ಅವರೆಡೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಧ್ವಜ ಅವರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿ ವಾಹಿನಿಯವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪಾಂಚರಾತ್ರ ಆಗಮ ಹೇಳಿದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಅದು ತಾಯಿಯ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಇದೋ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ರಾಜಗೋಪುರವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಾಯಿಯ ಮಂದಿರದ ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೇಗುಲದ ಈ ರಾಜಗೋಪುರದ ದರ್ಶನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹದ್ದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯ ಜೀವಿಗಳು. ನಮ್ಮ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಅದನ್ನು ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ತಾಯಿಯ ಪರಮಾನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಪರಮಾನುಗ್ರಹವೂ ಕೂಡ ತಾಯಿಯ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಯಸ್ಯಾಹ ಪ್ರಿಯ, ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ಅಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಸಕಲ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಜಂಗಮ ಸ್ಥಾವರ ಚರಾಚರಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಆ ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಂಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ. ಆ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ, ಭೂಲೋಕ, ಪಾತಾಳಲೋಕ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭೇದದಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ವಿಧ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಮಹಾಶಿಲ್ಪ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಿದ್ಧಂ, ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ
ಶಿಲ್ಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನಂತೆ. ವಿಧ ವಿಧವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುತ್ತಾ, ರಂಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಅಮರ ಇಂದ್ರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತ್ರಿಭುವನ ಜನಕನಾದಂಥವನು ಸ್ತೂಯತೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರ ಮೊದಲಾದಂತಹ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ತ್ರಿಭುವನ ಜನಕನಾದಂತಹ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಅಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾರಿಂದ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೋ ಆ ತಾಯಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಏಕಪತ್ನಿ, ಮುಖ್ಯ ಪತ್ನಿಯಾದಂಥವಳು ತ್ರಿಭುವನ ಜನನಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಮುನಿಜನ ನಿಖಿಲ ಸ್ವತವರ ಮಕುಟ ತಟ ಕಟ ಪುಟ್ಟ ಘಟ್ಟ ತಟ ಪಟಲ ಜಯ ಪಿಂಜರದ ಕರ್ದ ಬರ್ತನ ಜುಬಲೇಶ್ವರಸ್ಯ ಅಮರೇಶ್ವರಸ್ಯ ಮಂದಾಳದ ಆಡಿಯೋ ಪ್ರಿಯ ತಥಾ ಸಮತಾಳ ಪ್ರಿಯ ಲಲಿತ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಿಯ ಮೇಘನಾದ ವಾದ್ಯ ಪ್ರಿಯಶ್ಚ ಸಕಲ ಸ್ವಾರ್ಪಿನಂ ಪರಂಗೃಹೀತ ತೃಪ್ತೋ ಭವ ಸಮತಾಳಂ లలితరాగం సకల సుర్వరమకుట మణిగుణిజృంభితాంఘ్రిసరోరుహం ధనుజ నిరసన విభుద సన్నుత వజ్రపాణి సజీపతిం రజతగిరిరేవ విలసదతి హస్తిమస్తక నిష్ఠితం కలిత కరపద హవన కృతి కృతమింద్రతాళమిదం తత్తస్మింద్రతాళమిదం ఇంద్రశ్చంద్రకరాభిరామమదనం ఐరావృతేర్రావృతం పుత్రేషాంజలితేజసామనగనైర్శక్త్యాధిగింతేన చ సుప్రేతస్సదకామనే పరవృతః సౌరాగ్రవజ్రే భృతు విశ్వక్సేన గిరః ప్రయాత నగరీం మస్యేక సారాం సభాం ఇంద్రాయ నమః స్వే స్వే స్థాన గచ్చతు శోభనార్థం పునః ఆగమనాయ చ ఆగ్నేయదశమలమండలే గంధపుష్పార్థదోదకంఠ్య కుమరం కుమరాక్షం అనితమసనం త్రినేత్రం చతుర్భుజం పుష్టయుద్ధహస్తం ఖడ్గం త్రిదారిణం వేషారూఢం గ్రామాముఖం అణురాధాగ్రహమధ్యస్థనం నితనాగ్నజిగ్వాగ్నరూపాగ్నకేశాగ్నవక్త్రమహేత్రమహోసేన మహోరగకళ కళద కళదంతకాలద ఆత్మమర్కండ మండూకవత్రం దేవదేవ సర్వేశ సమకేశ మహాట్ కుంభకర్ణ కుంభకర్ణ కలిదార్కమండల విక్రమక దశముఖ సింహముఖ ఏతద్దేవతామృతం భేరీ సమూహ నృత్యగీతానం ఘోషయేత్ నమః సమస్త భూతానాం అంతర్జ్యోతిస్వరూపిణే వడవాముఖ కాలాగ్నే మూర్తయే జాతవేదసే అకడ జగద విబుద్ధిరస్తు ఓం అగ్నిం దూతం వృణేమహే హోతారం విశ్వవేదసం అస్య యజ్ఞస్య సుకృతం అఖండ జగదండ ప్రకాశకృత జ్వాలా సహస్ర జ్వాలా ప్రతిడాంగార వన్నదును వేషీరిణ చతుశ్రవణ త్రిపాద షణ్నేత్ర ఆజ్యపాత్రీత సుక్స్రవైత సప్తజిహ్వ ఆజ్యపాత్రేణ బహుక్రియ సుషుమ్నా జ్యోతిష్పతి ప్రాణ ప్రతిరోధాదా ఇత్యాదిరస్పభిః సూరసోమార్చత సకల దేవతా కల్పిత హవిర్భాగ దేవదూత అజత వస్త్రోత్రియాలంకృత కృష్ణోజనోపవీత మౌంజీ మేఖలాబంధన జన మకుట మకర కుండలాజ్జనేక దివ్య మండల మండిత స్వాహాదేవ్యా సహ పవగజవాహనారూఢస్య ఏతదజ్జగ్న ప్రత్యపయ తన్నామతాళప్రియ రుద్రతాళప్రియ సకల స్వాత్విదం పరం గృహీత్వా తృప్తో భూతృప్తో భవతు. ఆటతాళం నటభాషారాగం హవ్యకులాధిపతిం వాహనమేతదజం పరమం వరయాగరయా వరదం జ్ఞాన సమాధికృతానుగతాఖిల కారణవాయుసఖం హే
భేరి కదాడన తాళ విభేదన పావకతాళమిదం తత్తత్పావకతాళమిదం. అగ్నేయ పత్ని పుత్రపౌత్ర పరివార సమేత ఏవం బలింద్రావ పశ్చాజ్జన్మజ్జాతు అగ్నేః ఆరూఢ శతసద్ధ నమస్యామ్యహం హస్తస్తవ్యభిరున్నమత్వలదనం శక్తిః శుక్రవం మామేస్తో వనమాజ్యపాత్రమనసం యత్వాళ వృత్తాంతమం విశ్వక్సేన గిరాప్రయాత నగరీం జ్యోతిష్మతీం ఉత్తమాం. జ్యోతిష్మతి పట్టణం అగ్నిదేవుడిది, అక్కడికి వెళ్ళపోని మళ్ళీ మీరు రండి అనేసి ప్రార్థన చేస్తున్నామన్నమాట. తర్వాత యామ్యదశమండలే గంధ పుష్పాఢ్యదోదకం నిక్షప్య పుండరీకం పుండరీకవదనం త్రిలోచనం చతుర్భజం శంకృతాంజలిబలం గ్రామాభిముఖం మహిషవాహనారూఢం గ్రామాభిముఖం మహిషవాహనారూఢం యమధర్మరాజం ధనుర్ధర ప్రియ విష్ణోన్నిరంతర క్రోధ నిర్మల నిర్భవ్యోగరుద్ధ పాలయీ వాసుదేవకవర్ధక చేతురక్షక ధర్మాదత్త భుజమరుష పాదమృదు దుష్టాయ ప్రభుతభిః భేరీ సమూఢీరాజకం భవనయేత్ నమః సమస్త భూతానాం ప్రాణినాం నిర్వాపకారిణే యమాయ ధర్మరాజాయ కాలాయ పరమాత్మనే అఖిల జగదుద్ధర్తరస్తు. ఓం యమాయ సోమగోసురదయమాయ సుహృదావిః యమాయ యోగచ్చత్యక్తిదూతో అలంకృతః. అఖిల జగద విబుద్ధిరస్తు. జై జై ధర్మరాజ శ్రీరామ పురవాస వేదాంత దండవాశ్చ యులోచన పీతాంబరయోగీత హారకైయూరకటకృష్ణాంబులీయకసూత్రవందన మకర కుండలాంజలేక దివ్య మండల మండితుశ్చ అఖిల జగజ్జీవాకరణ విషాదప్రియ చంద్రోగ్ర భయంకర మహాంధకార రూప దీక్షిత అసోదరణ అధికించ దిగసమగదికోపులాదన మహాభంశభారూపశ్చ అఖిల జగదంత కల్పకల్పాంత చక్ర భ్రమాచంద్రకాలకాలంతకశ్చ ఏదు జమగజ్జ ప్రియ తన్నామతాళ ప్రియ బృంగణీ తాళ ప్రియ కర్తకరుద్రవ్య సౌధాంచవాద్య ప్రియ సకల ధర్మ పరిపాలనశ్చ సకల స్వాత్మజం బలిం గృహీత్వా తృప్తో భవతు. మధ్యమ తాళం సోమనాథక్షేమాయ పునః ఆగమనాయ చ నానాడంత్ర సమర్థకృష్ణాలంకారజ్ఞాకృజం సాకల్యాయమయాతరంగభజనం సంస్థానదండాయుధః ధర్మాధర్మ విచారణ సమవృద్ధండాదివైకింకరైః విశ్వక్సేన విభీషణం ప్రయాణ నగరీ ఉత్తారణ సంయమీ ఉత్తారణ పట్టణం ఉన్నటువంటిది యమధర్మరాజును పంపిస్తున్నాం మనం. ఇప్పుడు నిరుక్త గత్య నైరుదేశ మండలే గంధ పుష్పాఢ్యదోదకం నిక్షత్య నియమితం కోప్రవర్ణం త్రినీనం చతుర్భజం శూలగద్గదనం పుష్టాయుధం ప్రచండం బాహువరసౌర్యం నిర్మూదాకరం భేదశబ్దవర్గం వాచాదిగోషం భజంచ నిజామండల కామరూప మహోత్కన్న మహోన్నత భిన్ననాథ భీమకర శార్దూలనగం ద్రౌష్ఠ మహాద్రౌష్ఠాకరాల ద్రౌష్ఠ కోకలమిదర్శనమిదారజన్మకం స్థూలహస్తస్థభూత యాపూర్ణదివ్వలకారండభక ప్రయాంతకార సోమదత్తాది మహాభారతైపరివృతం మహామనుజవాహనారూఢం నానావిధ ఆయుధారణం రక్షోగణమనిష్టం భేరం వామనం భేరీ సమయుహరం గీతాదికం భోటదేత్ నమః సమస్త గీర్వాణ కర్మ నిర్వాపకారిణే అఖేళాసురనాథాయ రక్షోది పదమూర్తయే అఖిల జగద వృక్షరస్తు. ఓం
अधीष्टदृष्णया सह जैत निखिल निशदीप निरुति नीलवर्णनो द्विबाहु रक्तनेत्रद्वय रक्तकुञ्चितोज्जागरकलाप केशपादकलान्तरकर्णावदंस पवनिग्रहो व्यग्रह विग्रह विशेषशार्दूलनाभिनिदान महामनुजवाहनारूढ यौवत्या देव्या सह योमाधिपते असुरसुरगणनीत सहस्रजनकोटिनिकरवीर वैरकटकायधर सन्मानकर्धमान बन्धवीर खड्गपाणिश्च एतन्निरतगज्जप्रिय तन्नामतालप्रिय सकलस्वात्मिदम्बलं गृहीत्वा वृत्तो भवतु भैरवरागं जयताళం जयताళం రక్షావతి పట్టణంకి వెళ్ళి మళ్ళీ తిరిగిరా స్వామి అనేసి వినుడిని మనం ప్రార్థన చేశాం. వరణ దేశమండలే గంధ పుష్పార్థదోనగంధం శంఖగణం రజతాత్రశంకాసం శ్వేతగణం కమలాత్మజం చతుర్ముఖం అష్టనేత్రం భుజాస్తకం చండపాదకుంతోమన కద్గలిండిబాలచామనహస్తధారిణం మహానదీ సప్తసూత్రాంతకస్య వనక్రమకరాద మహాజలగ్రహీ చక్రవాద కౌంజవకంసకారణ్యవాద పక్ష సమూహం కమలాంజనకాల కంకట వికంకట భయంకర దోదన కృతాంగ విస్ఫోరక భారదండ మహోద్దండ విజయ సూరదండ విక్రమోద్దండ పవనమేహ కోలాహలాది మహాభారతదే పరివృతం మకరవాహనారూఢం అనంత సేనాసేవితం సిద్ధసాధ్యగణమధ్యస్థితం భేరీ సమీహృత్యగీతాదికం ఘోషయేత్ నమః సమస్త భూతానాం ఆధారాయ స్వరూపిణే మహామాయాద్య సంవర్తా వరుణాయ మహాత్మనే అఖిల జగత బుద్ధిరస్తు భక్తాయామి బ్రహ్మణాత్మనో హవిర్భిః
मकरवाहन सुकरपाशधृतं परं जगति सप्तसमुद्रसंयुतमहितवृष्टिसमृद्धिदं गरुडसन्निधिभेरिताडन वरुणकालमिदं तत्तत्वरुणकालमिदं गच्छन्तु युष्मत्पदम् हे वरुणा अत्र स्थातव्यं वाद्यादिकं कुर्यात् गौर्या गौर्यसमन्वया सदकरो रूढावहिं प्राणय पुण्या पुण्यनदीनदम्पतकले संसेव्यमानश्चय घोराकारभटङ्कपाशवरबुद्धेवी प्रतीजे प्रति वरुणाय नमः श्रे श्रे विश्लक्षे निखिलाप्रयातनगरी वृद्धापति दृश्यमां वरुणाय नमः श्रे श्रे स्थानगच्छतु शोभनकाले पुनः आगमनाय च ఆ వరుణదేవుడి యొక్క పట్టణం వృద్ధాంతిని అనటువంటి పట్టణం అక్కడికి వెళ్ళిపోమని ప్రార్థన చేసి వాయుమండలానికి వెళ్తున్నాం. వాయుదేశమన మండలే గంధపుష్పాఢలోరగన్నిక్షత్య వాయుదేశస్థితం సర్పణేత్రం సువర్ణాచల సన్నిహం బ్రహ్మాండ కటభూషణం షణ్నేత్రం ఆశ్రితకోటిఫలసేనా సమూహాపరివృతం ప్రభామండలమండిత ఘంటారమశోభితం శంఖచక్రగదాపద్మశాంకమసరాయుధ్యాయుధం సురంతబలవానగస్తగోత్వభాగ్రం శరమవాహనారూఢం ప్రాణికోటి మధ్యస్థితం భేరీ సమీకరణగీతాదికం భోగనే నమః సమస్తభూతానాం ప్రాణినాం ప్రాణిరూపిణే నిర్వాణంబర సంచార అపాయనే ప్రమాత్మనే అఖిలవిధ ప్రబుద్ధరిస్తు ఓం నమః మాధవద్భుతా అలాం శ్యామృహీమే జయ జయ జగజ్జీవన నిష్కల విష్కల పరమాత్మ భూతాత్మక నిగర్గోట్యంతమింతమంతద్భవ శుద్ధబల సంభృతికారణ బ్రహ్మ వివేకార్థన్న కోటి జీవాత్మాభిషేక్త నిగర్గగనంత జీవదన్నాబ్జుగ్రీవ అనేక దివ్యమండలమండిస్స ఏతద్వాదిగచ్చ ప్రియ తన్నారమారం ప్రియ సగణ స్వాత్మిదప్పణి గృహీత శుద్ధో భవతు భవతు. అక్కడికి వెళ్ళిపోయి శ్రే శ్రే స్థానగచ్చదు శోభనార్థం పునః క్షేమాయ ఆగమనాయ చ కౌబేర దశమన్మంతరే గంధవిష్పార్థలోదగన్నిక్షత్య ఉదీచ్యాదిశస్సరం సుమఖదివ్యాంగనాదిగీతామోద వినోద విభవానందం చతుర్భజం కిరీటాలంకృతపారిజాత విగ్రహ ప్రచండ మండపాబ్జాన విరాజమాన గంధర్వ హేళీ విశ్రామం బహిర్భేస్తదిరాజ్యకరణమరణోత్సంగ కనకమౌంజేరినూపురాంగద ఘనఘన విజృంభమాన ప్రజావిద్యుదాస్థాన మండపం బృహద్బృహాంతర నిత్యవాధవరవింద సమూహం ద్విముఖ త్రిముఖ చతుర్ముఖ పంచముఖ షణ్ముఖ జ్వాలాముఖ అర్కముఖ శాంతూనుముఖ భ్రమవేష్టిదం శమూనిఘైర్మైభవాంజనం అశ్వారూఢం చతుర్థ సపుమనాధీశ్వరస్య విష్ణోర్మహోత్సవదేవార్థం శుభకశ్చాగచ్చతు నమస్తస్మై కుబేరాయ నిధీసాయ మహాత్మనే శివమిత్రాయ జగదామహదైశ్వర్యమూర్తరే అగణ జగదబుద్ధరస్సు ఓం సోమోధేనగో సోమో అర్వంతమాలుగో సోమో వీరం కర్మణ్య
పూరిత మహానిధి సంజయాదన శ్యామలతను దుభుజ లోచనద్వయ రక్తకైశాంబార్యోపనీత శ్వేతోత్తార సంకటభూమ్య సర్వాంగ హేమాభరణభూషిత త్రైత్రింశత్కోటి దేవతారాధిత కిరీటమకుటోత్తంగ సంఘపద్మాక్తమహానిధీవరిడ ప్రపంచ కాంచోలగళిత మహదైశ్వర్యం మూర్తిశ్చ ఏతత్ కుబేర గద్యప్రియ తన్నామతాళప్రియ సకల స్వాత్మిదం పరిగృహీత తృప్తో భవతు ఆటతాళం. శ్రీరాగం కులదీపం శ్యామలనుమ్మని కిరీటమకుటాంగం పుష్పకరద ప్రియరన ప్రియనిధీశం బ్రహ్మపద విష్ణుపద రుద్రపద చిత్తం వాసవధన ప్రదవర ప్రదమనీశం భేరిముఖరేచ కవిపూరక విఘోషం కుంభక కుబేర వరతాళ మృదుమేతం కుంభక కుబేర వరతాళ మృదుమేత తీర్థాంతోత్సవ సేవనార్థమరునాగచ్చంతు యుష్మత్పదం ఇవం పరిణిరావశ్యాజ్జలం దద్యాదు కుబేర స్వాత్మిదం అనుగృహీత్వా కృతో భవతు యావత్ పదత్యం ఆచార్యాచ్య భగవాచక పరిచారక లక్షణార్థం అర్థసాధమ్యం మాన్యాన్ని గుంగుర్యాత్. అసలు ఎందుకు ఉండాలి ఈ దేవతలంటే అక్కడ ఎవరైతే ఉన్నారో అర్చక అధ్యాపక వాచక పరిచారక వేదపారాయణ సమస్తమున్నటువంటి కార్యనిర్వహణాధికారుల నుండి రక్షించేదానికి ఇక్కడ ఉండు, మమ్మల్ని చూడు అని చెబుతుంది. అత్ర స్థాపమ్యం, అక్కడ ఉండు, వీళ్ళందరినీ రక్షించు అని చెబుతుంది శాస్త్రం. దర్జాదంజరంగోండనం వీణాపాణిభిరణవత్వలం మధ్యాభిరాజశ్రీం శ్రీహర్యక్షమకందకందనదేవ్యాగరుంజాసమం విశ్వక్షయనిగ్రహప్రయాసకరీం నామ్నాలకా సంనమి. నామ్నాలక అనేటువంటి పట్నం అక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ పునః తిరిగి రండి అనేసి కుబేరుని ప్రార్థన చేసి ఈశాన్యుడి దగ్గరికి మనం వెళుతున్నాం. ఈశాన్యదశబలమండలే గంధవిష్పాట్టలోదకండిక్షజ్య ఉదయాచలసంధరం పాండరవన్నం ధవలఛత్రజామరశ్వేతాంబరధరం పంచమహం త్రిశూలఢక్కారమృదంగాధ్యాయుధనం కుంభినీ పరిస్థితం బాహుబల మహార్ణవభైరవం కాలరూప బిభ్రాణభూత ప్రేత విషాద బ్రహ్మరాక్షసశాకనీఢాకిని దైత్యదారమహోరక భూతగణసేవితం భ్రమరాక్రమస్ గర్భనిర్భిన్న విలత సమూహం అనంతవైభవం దశదిశపూరిత ఘనఘనిధ్యమిధ్యమిన్నిస్సహాన భేరీ ధృంగాకార శకాంతాకార నిర్ఘోణ సకల లోక భయంకరాకార ఘృణాకార వైభవం ఋషభవాహనారూఢం పరమజగణ మధ్యస్థం సుప్రతిష్ఠితం భేరీ సమయగీతాదికం ఘోషయేత్ నమః ప్రథమనాథాయ కైలాసాచలవాసనే సిద్ధ్యుత్ సప్తద సంధారా నేత్ర ఈశానమూర్తే అఖిల జగతి విగ్రహస్తు తమీశానం జగాదస్తస్సుషస్పరిం ధియం జన్మమవాస్తే హూమహే వయం ఓషాణాయథా వేద సాపసద్రతే వాయురలబ్ధస్వస్తయే. జై జయ మహేశ జగల జగదండ నాయక శూన్య నిర్వాణ పద ప్రణల్మిందనామయ ప్రకాశనంద ఈదకోట నిధీశ శంఖస్ఫటికాపతనం దుబాహు లోచనత్వయ రక్తాంబరముక్తావరీవల సంస్కారండమగుడంహారకయూర కనకనామదంస బాలేందు కళాంబేడిత విరక్తి జ్వాలామకుట పండితస్య ఏతదీశాన గద్య ప్రియ తన్నామతాళ ప్రియ తాండవనృత్య ప్రియ మృదంగవాద్య ప్రియ సేనరాగ గాన ప్రియ స్వాత్పదం బలిం గృహీత్వ తృప్తో భవతు. భృంగిణీతాళం. శంకరాభరణ రాగం.
पटुहितपटः चटकृतभेरिकाननघोषणम् वृषभगलधरघटितघनघनघण्टघोषविघट्टनम् विविधनिशचिरनीतडमरुकटम्बराहितयानुगम् सकलसुरगणविजयशुभकरवीशतालमिदम् तत्तत् ईशतालमिदम् त्रिलोचनम् त्रिशूलिनम् जटाधरम् नटाधिपम् गवर्दिनम् विमर्दिनम् प्रभञ्जमोहकारणम् त्रिलोचनम् त्रिशूलिनम् जटाधरम् नटाधिपम् कपर्दिनम् विमर्दिनम् प्रभञ्जमोहकारणम् पुरान्तगन्धितान्तकम् नगान्तरगतोषकम् निरन्तनम् तपोधनैर्विचिन्त्यमानविग्रहम् उमापतिम् नमामि तम् कपालिनम् कृपालयम् भुजङ्गराजभूषणम् कुरङ्गराजभूषणम् धनाकृतिम् धिने कृतिम् धिने कृतिम् धिने कृतिम् दग दग धिगि धिगि शिवस्य तालमीदृशम् उमापतिम् नमामि तम् कपालिनम् कृपालयम् भुजङ्गराजभूषणम् कुरङ्गराजभूषणम् धनाकृतिम् धिने कृतिम् धिने कृतिम् धिने कृतिम् दग दग धिगि धिगि शिवस्य तालमीदृशम् शिवस्य तालमीदृशम् शिवस्य तालमीदृशम् तीर्थान्तोत्सवसेवनार्थमधुना गच्छन्तु युष्मत्पदम् मोक्षेदस्फटिकेन्दुबन्धदबलं घोराजमारुच्यताम् रुद्राज्ञासहितत्रिशूलवरं बालेन्दुचूडामणिः ईशान्यप्रपदैर्गणैः परिवृतो शूलाग्रजे वज्रवतु विश्वक्सेन गिराः प्रियातनगिरि కైలాసశైలస్థిత ఆయనది కైలాస పర్వతం. అక్కడికి వెళ్ళి శోభనార్థే సుముఖ క్షేమ ఆగమన అనేసి మళ్ళీ మనం చెబుతున్నాం, ప్రార్థన చేస్తున్నాం, వెళ్ళిరా నాయన చక్కగా మళ్ళీ మీరు పిలిచినప్పుడు రండి అనేసి. అట్లాగే ఇప్పుడు ధ్వజ అవరోహణం కర్మ కరిష్యే ఇది సంకల్ప్య వాద్యం. ప్రీతాం సర్వలోకైనా శ్రీవత్సాంగదలక్షణ వృక్షైశ్చ పరవారశ్చ కశ్చిన్మంత్రగణైः సహ నూపరవీతాంబర శ్రీవత్సకవస్తు మకరకుండలకైయోహార సుదర్శన పాంచజకరావత్మ ధరస్య కనక కమల కలహార తులసీ పున్నాగజాజీ సహస్రవత్ర కమల నామావిధ బలబలమనుసారం పురుష్య సురాసరబల ముకుటమలిత జతచరణ కమలయుగలస్య లక్ష్మీ మనోహర వక్షస్థల భోగీంద్ర భోగసైనస్య సహస్రవత్రమణ మనయుగ ప్రకాశమాన దివ్య విగ్రహస్య మునిజనానుగ్రహ రత్నాకర కుమారక రత్న గర్భాజగల బహుడీ సమలంకృతస్య ఉభయపార్శ్వకర్ణ సువర్ణవాహన అన్నవసైన సూర్ణీకృత దిగ్భశ్చత్ర పుండరీక విశాలాక్షేయుగలస్య కమలాయువతే కరకమలంకృత పాదధూళి పరిపాలిత భుజపదగత కస్య భుజబలమదితమకర దశమన్పురోగమ సకల నిశాచరణకరస్య దేవ సమక సమయ సతత సకల సురవరమకుట చుమ్మిత చరణ సరసీరుయుగులస్య మత్స్య కూర్మ విరాహనారసింహ వామన శ్రీరామ బలరామ కృష్ణ బుద్ధ కల్కాగీతాం ప్రాదుర్భావ పద్మకేశ జగత్రస్య అస్య దేవదోభవస్య నిష్కల పుష్కల తుల్య నేత్రయుగలస్య పురుషోత్తమస్య శాంగపానే మహోత్సవ సేవార్థం అత్ర స్థాతవ్యం రాజ్యాధిపం కుర్యాత్. అస్య దేవదేవస్య తీర్థనక్షత్రంగరిక్షే తదాకోజ్జద్గణ సురాదివాద్యైనగృహ గరుడలక్షణరక్షతధ్వజవనం సముత్సాప్యతే. సిద్ధ విద్యాధర గణరకంధర ఓం విజేంద్ర మాతృదాస్య పరమోదన విష్ణుసఖ విష్ణుధ్వజ రూప వేదశాస్త్ర గౌరయ్యమాన వినతానందవర్ధన కస్సపదర పన్నకాసన అనూరడానుజ రజగస్సభాది మహాసత్వ నిషూదన నవరత్న మానాలంకృత వక్షస్థల మరిగుండలద్వైదర అమృతహరణ దక్ష వేదాంత జ్ఞానస్వరూప ఆశ్రితదానపరాయణ చిత్స్వరూప అమితబల విక్రమ శత్రుపక్ష భయంకర స్వపక్ష ప్రియకర చతుర్భజ భూమన
సంచార శరణాగత వత్సల మాధవ పదగల ధ్యానపారీణ వైకుంఠపురీ నివాస రణంజితాశ్రేద్రాజ అనేన గరుడ గబ్జా సంఘేన రాజా రాష్ట్ర గ్రామ యజమాన అర్చకాధ్యాపక పాచక పరిచారక వేద పారాయణాధి సర్వ సమృద్ధిరస్తు. శూద్రాః సుభిక్షం భవతు సర్వే గ్రామాః సుభిక్షం భవతు. తాళం ఓం గోకండం బ్రహ్మరాండం ప్రథమకనికట ప్రదాతు నాండం. గోకండం బ్రహ్మరాండం ప్రథమకనికట ప్రదాతు నాండం. డిం డిం భ్రమడిమడి మకుం కుంకుమ కుంకుమహాజై హాజైనం ఈలోత అతిభూభేదితాడనం ప్రగరామి. ముదిత మునివర జన్మవారతి సంభవాయక నాయకం దుహిత శతమఖ మౌళి రత్న కిరీట రంజిత పాదుకం వదిత భుజనుత శంఖ చక్ర గదాశేషధనుత్తరం నమిత భవ భజ భీమ విక్రమ విష్ణుతాళమిదం తద్విష్ణుతాళమిదం. అఖిలాఖండరత్నం సువర్ణం సదృశం ప్రభం దీర్ఘబాహుం బృహస్కందం వందే నాగాంగభూషితం నాగాంగభూషితం. బృహపక్షం విపక్షం నమస్తే ఘం నమస్తే ఘం హరివాహనం హరికేతనం త్రిభువనం త్రిమదఘం రక్ష రక్ష త్రిభువనం త్రిమదఘం. బీవీ బ్రూదీటమటమ బృందంగిరి గిరి సరి సరి శృపమయిదం కంకణ ప్రణిత కింకిణ ప్రయత టిండిమ ప్రయటడం పరం నంద్యం పాహం ఖంజదమం బ్రహ్మాగాది సంయదలగ్నం తత్తత్ ప్రణమిత భుజితం తత్తత్ ప్రణమిత పరభుజితం. అన్నమండల ఖండ విక్రమ పీన వక్షస వైనకం గరుడాయ నమః. శ్రేష్ఠే స్థాన గచ్చతు శోభనార్థం క్షేమాయ పునః ఆగమనాయ చ. దేవ్యం బృహద్రథంతరే పక్షో యజ్ఞాయజ్ఞయం వృక్షంఛందారుష్యంగానిధృష్ణియా సువర్ణోదిగరత్మాన్ దివంగచ్చతు వఃపదా. విద్మహే సువర్ణపతాయ ధీమహి తన్నో గరుడః ప్రచోదయాత్. ఓం ఆజానుతః సువర్ణాభం ఆనాభేస్తు హిన ప్రభం కుంకుమారుణమాకంఠాగేశాంతాదిసేతరం స్వస్తికం దక్షిణం పాదం వామపాదం దుకుంచితం కపిలాక్షం గరత్మంతం సువర్ణ సదృశ ప్రభం దీర్ఘబాహుం బృహస్కందం నాగాభరణభూషితం నీలాగ్రనాసికాత్మానం మహారథం స్మరేత్ పునః. దంష్ట్రాకరాళవదనం కిరీటవరోజ్వలం సర్వాభరణ సంయుక్తం సర్వావయవసుందరం అనంతో వామగడగోత్రందు వాసుదే రకరకైదోత్రందు ఆరకార్కోణస్తదా పద్మోదశేనగర్ణేదో మహాపద్మస్తు వామదః శంఖశిర ప్రదేశే దో భుజస్తు భుజాంతరే. ఏవం ధ్యాయేతు సంధ్యాయామాత్మానం గరుడాకృతిం విషం నాశయతే క్షిప్రమగ్ని క్షిప్రమివాంభతే. ఓం నమః పక్షిరాజాయ వేదరక్షయుగ ప్రభో వైనదేయ నమస్తే శ్రీ గరుడాయ నమో నమః.
శ్రీపాదాధినాథ పాదారవిందార్చన తత్పరశ్రీ కవైరేయో విహదాత్మయో సౌభగేశ్వర వశుభమాదనోతు శుభమాతనోతు సంపన్నమది ప్రసన్న లక్ష్మీ పదాక్షాంతి పుణ్యమూర్తి హరే ప్రియ వైష్ణవ ధర్మదేవి ఖగేశ్వర శుభమాతనోతు అక్ష్యో గుణాఢ్య బలవాన్ కృపాలు కామసరో గుణజ్ఞ వృద్ధి స్మృతిజ్ఞ బలవాన్ నిదాంత ఖగేశ్వర శుభమాతనోతు సిద్ధసాధ్య గంధర్వ విద్యారమాననీయ సుధా సముద్ధారణ కార్యకర్త ఖగేశ్వర శుభమాతనోతు రత్నం సుదినం తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ విద్యాబలం తదేవ లక్ష్మీవ దేవేంద్రేవ మహాయ యతరాజవరత్నా శ్రీరత్నే విరాజాయ పంచక్షస్వామహాత్మా భావదేవనో రామదేవ్యం ప్రహస్రదంతరే వస్తోయేనాయకియం బుద్ధంతం రాహుస్కిందాయుష్టియా శవాయురో వినామా శుభరో శుభరుత్మా
श्रीपद्मावती देव्यै नमः। ॐ 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 श्रीपद्मावती देव्यै नमः। रामानुजाय नमः। श्रीये नमः। श्रीधराय नमः। श्रीपद्मावती देव्यै नमः। ఇంతకాలం కూడా నవాన్నిక బ్రహ్మోత్సవ కార్యక్రమాన్ని అమ్మవారి దయ వల్ల నిర్విఘ్నంగా కొనసాగించుకున్నాం. అందుకుగాను ఆవిడికి కృతజ్ఞతగా తన యొక్క చరిత్రని మనం ఒకసారి స్మరించుకుంటే బాగుంటుంది, మంచిది అన్నటువంటి ఉద్దేశంతో అమ్మవారి యొక్క చరిత్రని వెంకటాచల మాహత్యంలో ఉన్నటువంటి దాన్ని, స్కాంద పురాణంతర్గతమైనటువంటిది, పద్మ పురాణంలో ఉన్నటువంటిది, అనేక గ్రంథాల ద్వారా తెలుస్తున్నటువంటి పద్మావతి అమ్మవారు ఆవిర్భావము, ఆవిడ ఆవిర్భవించడానికి కలిగినటువంటి కారణాలు మనం తెలుసుకుందాం. దేవసుదర్శన భూయోహి శ్రోతుం కౌతూహలం హిమే పద్మాక్ష సరో బ్రహ్మన్ మహాత్మాజ్యం జన్మమే వద యస్మిన్ స్తవ్యతో వైశాఖే సిద్ధురూపకత సుఖస్థు ముక్తయితవై ప్రసిద్ధ జగతీతలే బ్రహ్మలోకాదుగోజ సుద్యోభ వదస్వమి కృష్ణామయి పురుష్వాద్య వద సర్వజ్ఞమే గురు. ప్రపంచంలో అన్ని భగవంతుళ్ళ కన్నా కూడా గొప్ప భగవంతుడు ఎవరు అనేసి మనకు ఒక ప్రశ్న. అంటే నైమిసారణ్యంలో ఈ ఋషిపుంగవులందరూ కూడా ఒక యజ్ఞాన్ని చేస్తున్నారు. ఆ యజ్ఞానికి సనక సనందన సనత్కుమార సనత్సుజాత యాజ్ఞులకు భృగ్వాదులందరూ కూడా వచ్చారు. అక్కడ సూత పౌరాణికం ఖలు అనేసి సూతుడు అనేటువంటి ఒక మహానుభావుడు ఉన్నాడు. ఆయన అనేక రకమైనటువంటి కథలు చెబుతూ ఉండేవాడు. వినసంపుగా ఉన్నటువంటి ఆ కథలు అందరూ కూడా విని సంతోషపడుతుండేవాడు. ఆ సూతుడు అనేక భారతం కానీ, భాగవతం కానీ, ఇతిహాసం కానీ, పురాణాదులు కానీ అనేక సంహితలు చెప్పింది కూడా సూత మహర్షి అనేసి మనకు తెలుస్తూ ఉన్నదన్నమాట. ఆ సూతుడు ఈ యొక్క నైమిసారణ్యంలో ఋషులందరూ కూడా కలిసి యజ్ఞం చేస్తున్నటువంటి సమయంలో వాళ్ళకి ఒక సందేహం కలిగింది. ఏమిటయ్యా అదంటే, ఇప్పుడు బ్రహ్మ, విష్ణువు, మహేశ్వరుడు ముగ్గురు దేవతలను మనం ప్రధానంగా చెప్పుకుంటున్నాం. ఆ ముగ్గురు దేవతల్లో ఎవరు సాత్విక దేవత,
ఎవరు రాజసి దేవత, ఎవరు తామస దేవత అన్నటువంటిది వాళ్ళకు ఒక సందేహం కలిగింది. సరే, వెంటనే ఎవరిని పంపించారండి అంటే భృగు మహర్షిని పంపించారు. ఆయన వచ్చాడు. ఆయన ఏం చేశాడంటే, ఆయనకి చాలా శక్తి ఉన్నది, మహా తపస్శాలి, దానికి తగినటువంటి గర్వం కూడా ఉందన్నమాట. అయితే ఆయన మొట్టమొదటి ఎత్తుకుంటూ బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళాడు. అక్కడ వాణి వీణలతో చక్కగా వాళ్ళు వాయిద్యాలు వాయిస్తూ ఉన్న సమయంలో మైమరిచి ఉన్నాడనమాట. అయితే ఈయన చూశాడు, నేను వస్తున్న సమయంలో ఇతను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా నన్ను పట్టించుకోలేదు కదా అనేసి ఒక శాపాన్ని ఇచ్చారు. ఋషులకు కోపం వస్తే ఒక శాపం ఇచ్చి వెళుతూ ఉంటారు, మంచి కానీ చెడు కానీ. ఏం శాపం అది? నీకు భూలోకంలో ఆరాధనాదులు జరగవు, నీ యొక్క గుడులు ఉండవు అని చెప్పాడు అని అంటున్నారు. అక్కడి నుంచి ఈశ్వరుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు. ఈశ్వరుడు ధనధ్వని ధిమిద్ధిమిన్నిస్సహాన భైరీ మృదంగ భాంకార అన్నటువంటిదిగా చక్కగా పనున్నటువంటి నందుడు, ప్రమథగణాలు, పార్వతీదేవి వీళ్ళందరితో చక్కగా నాట్యం చేస్తూ ఆనందాన్ని అనుభవిస్తున్నాడు. సరే, ఈయన రాకన ఆయన గమనించలేదు. వెంటనే ఏం చెప్పాడు? నీకు ఆకారం స్వరూపం అనేటువంటిది లేకుండా ఉంటుంది, లింగాకృతి వస్తుంది అని చెప్పాడనమాట. దాంతో అప్పటి నుంచి శివుణ్ణి లింగాకృతిగానే మన వాళ్ళు పూజ చేస్తూ ఉన్నారు. తర్వాత వైకుంఠనాథుడైనటువంటి విష్ణు నగరానికి వెళ్ళాడు. విష్ణువు భగవన్నారాయణాభి మతానురూప స్వరూప రూప గుణ విభవ ఐశ్వర్య శీలాత్ అనవధిక అతజయ అసంఖ్యేయ కళ్యాణ గుణగణం అన్నటువంటి వాక్యాలు భగవద్ రామానుజులు చెప్పినట్టుగా ఆ వైకుంఠం చాలా గొప్పగా ఉంది. అక్కడ లక్ష్మీదేవి కూడా ఉందన్నమాట. హాయిగా ఆయన ఈ యొక్క శేషపాన్పు మీద పవళించి ఉన్నాడు. అమ్మవారు పాదాలు ఒత్తుతున్నారు. ప్రపంచంలో అది గొప్పతనం. ఎప్పుడూ కూడా ఆవిడ పాదాలు ఒత్తుతూనే ఉంటుంది, ఈయన హాయిగా విశ్రాంతి తీసుకుంటూనే ఉంటాడు అనమాట. అది వాళ్ళ గొప్పతనం. ఇట్లా జరుగుతున్న సమయంలో ఈయన వెళ్ళాడు వైకుంఠానికి. ఎందుకంటే నచ పునరావర్తతే నచనా పునరావర్తతే అనావృత శబ్దాద్ అనావృత శబ్దాద్ అనేసి మనకు శ్రీభాష్యాది గ్రంథాదుల్లో తెలుస్తూ ఉందన్నమాట. అక్కడికి వెళ్ళినవాడు మళ్ళీ తిరిగి రాడు. వాడికి మోక్షం అన్నటువంటిది. మోక్ష సామ్రాజ్యాధిపతి ఎవడు అంటే విష్ణువు. అయినా సరే ఆయన ఈయన రాకన గమనించలేదు. ఇద్దరు దేవతల దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళు కూడా ఈయన లెక్క చేయలేదు. మూడో వాడు కూడా లెక్క చేయకపోవటం వల్ల ఏం చేశాడంటే తన కుడి కాలుతో ఆ వక్షస్థలం మీద తన్నాడు. వక్షస్థలం ఎవరిదండి? అమ్మవారి స్థానం అన్నమాట. ఒక్కొక్క చోట అమ్మవారు ఉన్నట్లుగా స్వామికి వక్షస్థలంలో అమ్మవారు ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే అక్కడ తాడనం చేశాడో ఆమెను చాలా బాధపడింది. అయితే ఋషిపుంగవుడు ఏమీ మాట్లాడటానికి లేదు, తమాయించుకుంది. అయితే ఈయనేం చేశాడంటే వెంటనే ఆ యొక్క ఆసనం మీద నుంచి లేచి కిందకి దిగి ఆయన పాదాలు పట్టుకుని, స్వామి నా వల్ల తప్పు జరిగింది, నన్ను క్షమించండి అని ప్రార్థన చేశాడు. చేస్తూ ఆ భృగు మహర్షి కాల్లో ఇంకొక కన్ను ఉందండి. ఆ కన్నును చాలా చక్కగా ఆయనకి తెలియకుండానే దాన్ని అణిచివేశాడనమాట. గర్వం దిగిపోయింది. ఆయన చేసిన మహాపాపం, చాలా పాపం చేశానని పరిపర విధాల ప్రార్థన చేశాడు. సరే స్వామి జరిగింది జరిగింది కదా అంది. ఆవిడికి అప్పుడు వచ్చింది కోపం. ఎందుకనంటే మామూలుగా ఎవరన్నా కొడుతూ ఉంటే పక్కకి వెళ్ళి ఆపాలి. అటువంటిది కాకుండా కొట్టిన తర్వాత మీరు కొట్టడమే చాలా గొప్ప అన్నటువంటిది విధానంగా చేస్తుంటే ఆవిడకి చాలా బాధేసిందనమాట. నా వక్షస్థలం, నా నిత్య నివాసమైనటువంటి వక్షస్థలం మీద ఈయన తన్నితే ఆయన్ని పట్టుకుని పూజిస్తాడా అనేసి ఆవిడ వైకుంఠాన్ని విసర్జన చేసి నేరుగా ఈ యొక్క కపిలేశ్వర మహాముని ఆశ్రమానికి వెళ్ళి 10,000 సంవత్సరాలు తపస్సు చేసింది. 10,000 సంవత్సరాలు తపస్సు చేసిన తర్వాత ఆ శరీరం అని వినిపించిందనమాట. అమ్మాయి నువ్వు ఇక్కడ కాకుండా నేరుగా లక్ష్మి, కొల్హాపురి మహాలక్ష్మి, అక్కడికి వెళ్ళి మీరు తపస్సు చేస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుందని. ఈవిడ అక్కడికి వెళ్తే అగస్త్యేశ్వరుడి యొక్క ఆశ్రమంలో ఆవిడ ఉండి అక్కడ కూడా 1000 సంవత్సరాలు తపస్సు చేసింది. ఇదంతా జరుగుతున్న సమయంలో వైకుంఠంలో లక్ష్మీదేవి లేకపోవటం వల్ల వైకుంఠం పాడుపడిపోయింది. ఎందుకనంటే ఇంటికి ఇల్లాలు ఆ యొక్క ధర్మపత్ని కనుక లేకపోయినట్లయితే ఆ ఇంట్లో ఎటువంటి శుభకార్యాలు చేసినా చేయకపోయినా ప్రయోజనం ఉండదు. ఈయన చాలా బాధపడి ఆవిడ్ని వెతుకుతూ దేశ దేశాలు తిరుగుతూ ఈ లోకమైనటువంటి ఇక్కడికి వచ్చాడు.
ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఆయన ఏం చేయాలో తెలియలేదు. తర్వాత ఏం చేస్తున్నా అంటే దేశ దిమ్మరి తిరుగుతూ అక్కడ స్వామి నారాయణుని ప్రార్థన చేశాడు. ఆయనే వెంకటేశ్వరుడు, కానీ ఆయన కూడా ఆయన తపస్సు ఆయన చేసుకున్నాడు. అప్పుడు అశరీరవాణి వినిపించింది, నువ్వు వెతుకున్నటువంటి మహాలక్ష్మి కొల్హాపురిలో ఉంది, ఆవిడ్ని ప్రార్థన చెయ్యి అని. అక్కడికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేస్తే అక్కడ మళ్ళీ ఇంకొక విషయం కూడా తెలిసింది. నువ్వు ఎక్కడైతే కృష్ణానదికి 100 కోసుల దూరంలో ఉన్నటువంటి సువర్ణముఖరీ నది ఉంది, అక్కడికి వెళ్ళి తపస్సు గనక చేసినట్లయితే నేను రాగలను అని. ఎంతైనా సరే స్త్రీలు చాలా సున్నిత మనస్కులు. ఒకసారి కష్టపెడతారు, రెండోసారి మనవాడు కదా అనేసి దగ్గరికి చేర్చుకుంటారు. వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి ఆ గొప్ప గుణాన్నే మన స్వాములు ఇతపూర్వం పూర్వాచార్యులు వర్ణించారు. వాత్సల్యాది గుణోజ్వరాం భగవతీం వందే జగన్మాతం. జగత్ అంటే మొత్తానికి తల్లి అయినటువంటి వాత్సల్యమైనటువంటి గుణం కలిగినటువంటి అమ్మవారు ఏం చేసింది, సరేలే ఏదో జరిగిపోయింది అని చెబుతూ అశరీరవాణితో విడిపించిందన్నమాట. నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళి తపస్సు చేయని. ఆ మహానుభావుడు వచ్చాడు. ఇక్కడికి వచ్చి ఈ యొక్క ప్రదేశంలో సువర్ణముఖరీ నదీ తీరంలో తిరుషుక గ్రామము అంటే సుఖమహర్షి యొక్క ఆశ్రమం ఉండేది. ఇక్కడ ఆ ఆశ్రమంలో తపస్సు చేస్తూ ఉన్నాడు. చాలా సంవత్సరాలు గడిచింది. అమ్మవారికి దయ కలిగింది. వెంటనే ఆవిడ ఏం చేసింది, నేను నీతో రావటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను, కాకపోతే నేను ఉద్భవించేదానికి నాకేదన్నా ఒక కొలనో ఏదో ఒకటి తవ్వితే దానిలో నేను వచ్చి నిలబడతానని. అప్పుడు స్వామి కుంతలము అన్నటువంటి తన ఆయుధంతో ఈ యొక్క పుష్కరిణి పద్మసరోవరం దీని పేరు, దాన్ని తవ్వాడు. తవ్విన తర్వాత దానిలో స్వర్గం నుంచి బంగారు తామర పుష్పాలు తీసుకొచ్చి ప్రతిష్ఠ చేశాడు. అయితే అవి వికసించడానికి ఏం చేయాలంటే వెంటనే అక్కడ సూర్యనారాయణని ప్రతిష్ఠ చేశారు. అవి వికసించే ఆ పద్మసరోవరంలో ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రం కార్తీక మాసంలో పంచమి నాడు అటువంటి శుభదినాన సాక్షాత్ మహాలక్ష్మి స్వరూపమైనటువంటి పద్మావతి ఉద్భవం జరిగిందనమాట. ఇది మనకు అనేక గ్రంథాల ద్వారా తెలుస్తున్నటువంటి యథార్థమైనటువంటి సంపూర్ణమైనటువంటి కథ అని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. దీనిలో ఆ సమయంలో సనక సనందనాలుడు, సనత్కుమార సనత్విజాతులు, పులస్యుడు, పులహక్రతువు, వశిష్ఠ, మరీచి, అత్రి, భృగువు ఇటువంటి మహానుభావులందరూ కూడా తిరుసుక గ్రామం రావటం జరిగింది. సుఖమాహస్రయంలో వీళ్ళందరూ ఉండటం జరిగింది. సుకుణ్ణి సేవించడం జరిగింది. తద్వారా అమ్మవారిని సేవించడం జరిగిందనమాట. తదనంతర కాలంలో ఈవెన్ ఇక్కడి నుంచి చిన్నపిల్లగా ఉంది, ఏం చెయ్యాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆలోచిస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకంతా ఏముందండి, ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు పెద్దవాళ్ళు అవుతారు. వాళ్ళకి కామరూపులు అని ఒకటి ఉంటుంది. అవసరమైనప్పుడు పెద్దగా ధరించి ఉండగలరు, లేనప్పుడు చిన్నగా ఉండగలరు. ఆ సమయంలో ఆవిడ ఉద్భవించిందని తెలిసిన తర్వాత ఇక్కడికి నారద, పరాశర, పుండరీక, వ్యాస, అంబరీష ఇటువంటి వాళ్ళందరూ రావడమే కాకుండా ఇంద్రుడు కూడా వచ్చాడు. అట్లాగే సకల దేవతలు వచ్చారు. నారాయణ స్వరూపంలో ఉన్నటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామి కూడా వచ్చాడు. ఇక్కడికి వచ్చి ఆవిడని చూసి అందరూ కూడా ఆశ్చర్యపోయారు. ఆవిడ యొక్క అందానికి దాసులైపోయారనమాట. ఆవిడికి కరవీరమాల అంటే గన్నేరమాల, ఆ కరవీరమాలను ఆమె పట్టుకుంది, చూస్తూ ఉంది. ఎవరు నచ్చుతారా, ఎవరి మెడలో వేద్దామా అని. బ్రహ్మను చూసింది, 4 తలకాయలు, నచ్చలేదు. ఈశ్వరుని చూసింది, చిన్న గుడ్డ ముక్క పెట్టుకున్నాడు అడ్డుగా, అది నచ్చలేదు. సర్వలక్షణ సంపన్నాం పీనోన్నత పయోధరాం ఋతుల్లాం స్మృతుమాల పల్లభాం అని కొన్ని వాక్యాలు చెబుతున్నాడు ఆగమధర్మంలో. ఈ యొక్క మహాలక్ష్మి ఎట్లా ఉంది, చతుర్భుజాలతో చక్కగా గొప్పదైనటువంటి అందమైనటువంటి యువతిగా ఇవిడుంది. వెంటనే వెంకటేశ్వర స్వామి వచ్చాడు, ఆయన్ను చూసింది. శంఖచక్రాలు ఏకహస్తం ఘటించేవ పాపీ శంఖంచ నిక్షరే దక్షిణే చక్రహస్తంచ ఏకం వైకుంఠహస్తం పీతాంబరధరం దేవం నానాలంకార శోభితం అలర్మేల్మంగసం అనేక రకమైనటువంటి ఆభరణాలు. అందుకని ఆయనకి ఆభరణాలు పిచ్చి, ఎన్నొస్తే ఇంకా కొద్దిగా వేసుకోవాలన్నటువంటి ఒక తలంపుతో ఉంటాడనమాట. చూసింది, ఆయన చూసి అద్భుతమైనటువంటి సౌందర్యంతో ఉన్నటువంటి తననాథుడే ఆవిడికి తెలుసు కదా, ఆయన్ని వరించింది. కరమాల పుష్పం ఆయన మెడలో వేసింది, ఆయన్ని కళ్యాణం ఆడింది. ఒక కథ. ఇంకో కథ ఏంటంటే అమ్మవారు ఉద్భవించింది చిన్నపిల్లగా ఉండటం వల్ల ఇక్కడి నుంచి మనకు విజయపురం మండలం అని ఊరుంది, దాన్ని విజ్వలాపురం అనేవాళ్ళు. ఆ విజ్వలాపురానికి వెళితే అక్కడి నుంచి ఆ యొక్క ఆకాశరాజు దాన్ని పరిపాలిస్తున్నాడు. ఆ ఆకాశరాజు
అమ్మవారిని సేవించటం వల్ల అంటే తీసుకోవటం వల్ల అక్కడ పెరిగిందని, తదనంతర కాలంలో వెంకటేశ్వర స్వామి చూడటం జరిగిందని, నారాయణవనంలో వరప్రసాదితమైన కాయంపేట అనే ఒక ఊరుంది. ఖాయం అంటే నిశ్చితార్థం చేశారని, అక్కడి నుంచి వివాహం చేసుకుంటాను శ్రీనివాస మంగాపురం. అలాగే పద్మావతి వివాహం జరిగింది కూడా మనకు నాగలాపురం కూడా నారాయణ వరంలో వివాహం జరిగిందని, అక్కడ అనేకమైనటువంటి ఇతిహాసాలతో పాటు సాక్ష్యాధారాలు కూడా ఉన్నాయి. అక్కడి నుంచి శ్రీనివాస మంగాపురం వెళ్ళి అగస్త్యేశ్వరుని సేవించి శ్రీవారు మెట్లుగా స్వామి అక్కడున్నాడు. యువలక్ష్మిగా అమ్మవారు అక్కడ మనకు వెంకటేశ్వర స్వామికి కుడి వక్షస్థలంలో లక్ష్మీదేవి ఉంటుంది. విభవలక్ష్మిగా అమ్మవారు ఇక్కడ పూజలు అందుకుంటున్నారు. కారణం ఏంటంటే చాలామంది అలిగి వచ్చింది అలమేల మంగమ్మ, అదంతా తప్పు. ఆవిడ అలిగి రాలేదు, కోపం వచ్చింది, ప్రార్థన చేశాడు, తపస్సమాధికి మెచ్చింది, కళ్యాణం చేసుకుంది. తదనంతర కాలంలో స్వామిలో ఉన్నటువంటి దీనిలో, ఎందుకంటే రామాయణంలో ఒక వాక్యం చెబుతాడు వాల్మీకి మహర్షి, ఎట్లా అయితే ఈ యొక్క సూర్యుడిలో ఉన్నటువంటి రశ్మి విడదీయటం కుదరదో అనన్నేన భాస్కరం అంటాడనమాట. భాస్కరుడు అంటే ఇక్కడ సూర్యుడు. అట్లాగే నన్ను రామచంద్రుణ్ణి నువ్వు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా విడదీయటానికి కుదరదురా నాయన అజ్ఞాని అని చెబుతుంది ఆయనకి. అట్లాగా వాళ్ళిద్దరూ అభేయం ఉభయోర్ అభేద అని చెప్పినట్లుగా వీళ్ళిద్దరికీ అభేదమైనటువంటి ఇద్దరు ఏకాహాస్ అంటే ఒక్కరి కిందే వస్తారన్నమాట. అటువంటి అమ్మవారు తను ఉద్భవించినటువంటి ఈ యొక్క దీనిని అంటే ఈ తురుసుక గ్రామాన్ని ఉద్ధరించడానికి మహాతల్లి ఇక్కడ వేంచేస్తుంది. దీనికి కూడా పాపానామ్మ శుభానామ్మ వధారఖానం ప్లవంగమ కార్యంకరణ మాత్రేణ అగస్యన్నాపరాధ్యసి. ఆవిడ ఎటువంటి తల్లి అంటే రాక్షసుల మధ్య ఉన్నది. రాక్షసులందరూ కొడతాము తిడతాము చంపేస్తామంటున్నారు. హనుమంతుడు వచ్చాడు. అప్పుడు హనుమంతుడు వీళ్ళందరినీ చూశాడు. ఒకే ఒక్క క్షణం నాకు ఒక నువ్వు అంటే ఆజ్ఞని గనక ఇచ్చినట్లయితే వీళ్ళందరినీ ధ్వంసం చేసేస్తాను, వీళ్ళందరినీ చావగొడతానని చెబితే అప్పుడు ఆ మహాతల్లి శాంత స్వరూపమైనటువంటి పద్మావతి స్వరూపంలో ఉన్నటువంటి సీతాదేవి, పద్మావతి స్వరూపంలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క మహాలక్ష్మి చెప్పింది, పాపానాంబ శుభానంబ, ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కడూ పాపాలు చేస్తాడు, తప్పులు చేస్తాడు. శుభానాంబ మంచి పనులు చేస్తాడు. పాపానాంబ శుభానాంబ వధార్ఖానాం ప్లవంగమ, వీళ్ళను వధించాల్సిందే, నువ్వు చేసే దానిలో తప్పు లేదు, కానీ కార్యం కరుణ మాత్రేనా నకస్యన్నాపరాధసి. ఓ హనుమంత, ప్రపంచంలో అందరూ తప్పులు చేస్తున్నారయ్యా, అందరినీ గనక మనం దండించడం మొదలుపెట్టి అందరినీ సంహరించడం మొదలు పెడితే ప్రపంచంలో మనుష్య జాతి అనేటువంటిది ఉండదు. కాబట్టి వాళ్ళని దయతో వదిలే, వాళ్ళ తప్పు లేదు, రాజా ఆజ్ఞని వాళ్ళు పరిపాలిస్తున్నారు అని చెప్పి అతని ద్వారా వాళ్ళందరికీ సంస్కారం నేర్పించినటువంటి మహోత్కృష్టమైనటువంటి వాత్సల్యమైనటువంటి గుణాలు కలిగినటువంటి అమ్మవారు ఇక్కడ ఉద్భవించి మనందరినీ రక్షిస్తూ ఉంది. ఆవిడ ఉద్భవించిన రోజునే మనం కార్తీక మాసంలో వచ్చే పంచమి ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రంలో మనం ఆ యొక్క వైభవాన్ని అంటే తిరునక్షత్రాన్ని ఆవిడ మనం బర్త్డే కేకులు కోస్తున్నాము, అప్పుడు వారు అటువంటిది కాకుండా అమ్మవారిని ప్రార్థన చేశారు. ఆ అమ్మవారిని ప్రార్థన చేసిన తర్వాత సంతృష్టి తరంగత అయినటువంటి అమ్మవారిని స్వామి వివాహం చేసుకున్నాడు. ఆ స్వామి ఏం చేశారంటే తన పట్టపరాశి అయినటువంటి అలిమేల మంగమ్మకి ఏ రోజైతే పుట్టినరోజో ఆ రోజే అక్కడి నుంచి సారి కూడా పంపించాడు. ఆ సారి ఆవిడ ధరించింది. ఈ మధ్య మేము కొత్తగా మొదలుపెట్టాం, ఏదో ఒక ఆభరణం కూడా అమ్మవారికి ఇస్తే బాగుంటుందని ఆ ఆభరణాన్ని స్వీకరించింది. సంతోష తరంగనే ఇక్కడ వేయించేసి మనల్ని అందరినీ రక్షించినటువంటి పద్మావతి అమ్మవారిని ప్రార్థన చేస్తాం. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు, సమస్త సన్మంగళాని సంతు. కాయేన వాచా మనసేంద్రియేర్వా బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతిస్వభావాత్ కరోమి యజ్జ సకలం పరస్మై నారాయణాయేతి సమర్పయామి. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతః న్యాయేన మార్గేణ మహిషాః గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. కాళే వరుణపర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలిని దేశోయం క్షోభరికితః బ్రాహ్మణాః సంతు నిర్భయాః. మనం యజ్ఞం చేశాం, ఇది బ్రహ్మోత్సవం, బ్రహ్మచేత చేసినటువంటి యజ్ఞం. దీన్ని మనం అందరం చేస్తున్నాం. యజ్ఞం చేసి అసలు యజ్ఞం అంటే ఏమిటి? అసలు ఉదు సంవత్సరో దుఃఖో నాసః తస్య ఉదిత నామ. ఉత్సవం అంటే ఉత్సవం, బ్రహ్మ ప్లస్ ఉత్సవం బ్రహ్మోత్సవం. అసలు ఉత్సవం అంటే ఏంటంటే ఉతు అంటే ఉతు సతు పరమాత్మ అంటే స్వామికి సంబంధించినటువంటి వాక్యాలనుట. ఉతు సవహ అధ్వరహ యగ అంటే సంసారంలో ఉన్నటువంటి దుఃఖాన్ని ఎవరైతే నాశనం చేస్తారో
వారిని గురించి ప్రార్థన చేసేది ఉత్సవం. దీన్ని సవహ అంటారంటే, సవహ అంటే యజ్ఞం చేయటం, యజ్ఞ అంటే యజ్ఞం చేయటం. మనం చేసినటువంటి ఈ ఉత్సవంలో ప్రధానంగా ఎక్కడైతే వర్షం కొడుతుందో ఆ యొక్క ఉత్సవం పరిపూర్ణత చెందింది అని గీతాశాస్త్రంలో మనకు పర్జన్యో భవతి, అదే వేదశాస్త్రం కూడా చెప్పుంది. ఇటువంటి సమయాల్లో వర్షాలు పడాలని సంతృష్టిగా చల్లగా అన్ని వాహనాలు ఎక్కి చక్కగా దిగి అందరిని చేత సేవింపడి అందరికీ కూడా అనేకమైనటువంటి మంగళాశాసనం చేసి అమ్మవారు ఈరోజు తన తిరునక్షత్రాన్ని జరుపుకుంటూ అద్భుతమైనటువంటి సౌందర్యంతో, సౌశీల్యంతో, వాత్సల్యంతో, ఇటువంటి గుణాలతో ఉన్నటువంటి అమ్మవారిని మనం ప్రార్థన చేద్దాం. తద్వారా మనమందరం కూడా సంతోషంగా ఉందాం. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు, సమస్త సన్మంగళాని సంతు. పద్మావతీ దేవ్యై నమః. ఓం శ్రీ 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 పద్మావతీ దేవ్యై నమః.